Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
פותח את הישיבה Beginning ה-55 with של the המשפט. 55th session of פשוט the בית הדין, trial. אנחנו נאלצים להפסיק לשעה קלה את העדויות על הונגריה ולבקש את בית המשפט לשמוע עדות בעלת אופי כללי. אני אקרא לפרופסור גילברט. פרופסור גילברט יעיד אנגלית, אדוני. כן, יהודי, כן? יהודי. But you are Jewish. Will you put the yarmulke on your head and your right hand on the Bible and say, I swear by Almighty God that the evidence which I shall give in this trial that the evidence which I shall give in this trial will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yes. What is your full name? Gustav M. Gilbert. Gustav? Gustav, G-U-S-T-A-V-E. And Gilbert. You can sit down if you like. Thank you. פרופסור גילברט, מהו תפקידך הנוכחי? Professor Gilbert, what is your present function or appointment? I am chairman of the psychology department of Long Island University in Brooklyn, New York. אני עומד בראש המחלקה לפסיכולוגיה של אוניברסיטת לונג איילנד בברוקלין, ניו יורק. מהי הכשרתך המקצועית? What is your professional training? I am a qualified psychologist, having received the doctorate at Columbia University in 1939. I am also a diplomate of the American Board of Examiners in professional psychology. אני פסיכולוג מקצועי, זכיתי בתואר דוקטור באוניברסיטת קולומביה בשנת 1939. כן, הוסמכתי על ידי הוועד האמריקאי לבוחנים לפסיכולוגים מקצועיים. האם היית בשירות צבאי במלחמת העולם השנייה? Did you serve militarily in the Second World War? Yes, I was commissioned as a military psychologist in the rank of first lieutenant, and after spending some time examining misfit soldiers, was sent overseas as a military intelligence officer because of my knowledge of German. At the cessation of hostilities, I was assigned to the International Military Tribunal in Nuremberg, where the major Nazi war criminals were about to be tried. כן, אני שירתתי כקצין פסיכולוג בדרגת First Lieutenant, או סגן ראשון, ולאחר שעסקתי זמן מה בבדיקת חיילים בלתי כשירים, הועברתי אל מעבר לאוקיינוס, לשרת בחיל הביון והמודיעין בשל ידיעת השפה הגרמנית שידעתי. בסוף פעולות האיבה צורפתי בית הדין הצבאי הבינלאומי שעמד לדון בנירנברג את פושעי המלחמה. Major Nazi war criminals, את פושעי המלחמה העיקריים. Yes, that was just the first trial of the major war criminals, not the subsequent proceedings. כן, זה היה המשפט הראשון, משפטם של פושעי המלחמה העיקריים, לא המשפטים שנערכו לאחר מכן. מה היה תפקידך בבית הכלא של נירנברג? What was your task at the Nuremberg jail? It was, first of all, to make psychological examinations of all of the defendants, Goering, Hess, Ribbentrop, and so on, in order to be informed on their mental state in case any question of insanity arose,
and also to keep watch over them, to be with them at all times, so that I would have my finger on the pulse of their morale and so on, and do everything that was possible to assure the conduct of an orderly trial. תפקידי היה לבדוק את הנאשמים, לעמוד על מצב בריאותם הנפשי, בעיקר בכוונה להיווכח אם אכן שפויים הם בדעתם אם לאו. כמו כן, להשגיח עליהם השגחה כללית, לעמוד על המתרחש אצלם, על מצב רוחם, כדי להבטיח בדרך כלל ניהול תקין של המשפט. האם היית רופא שלהם במובן זה שמה שהם אמרו לך היה בחזקת סוד רפואי בין פציינט לרופא? Were you their appointed physician in the sense that whatever passed between yourself and them should have been kept under the secrecy of the physician? No, I am not a physician in the first place, but more important than that, their position there and my position there was clearly not one of clinical confidences. In other words, I was there in the uniform of the American Army. I was a military psychologist. It was my responsibility to watch over them, and I never at any time pretended that anything they said to me was in confidence. There was just one limitation on this confidence, and that was that as the Nazis ridiculed and cursed each other behind each other's back, they would sometimes ask me to please not say anything about it to the others until the trial was over. I kept that confidence. לא, בראש ובראשונה לא הייתי שם כרופא שלהם, ויתרה מזאת, תפקידם שם ותפקידי שם היו מוגדרים בהחלט, הם היו אסירים ואני הייתי במדי הצבא האמריקאי, ועל כן אין לומר שחלה עליי חובת ההקפדה על סודות כפי שנהוג בהקפדת סודות במרפאה. בכל עת ובכל הזמן נשאתי את מדי הצבא האמריקאי ותפקידי היה מוגדר לחלוטין והוא להשגיח עליהם, ועל כן לא היו הדברים הנאמרים שם בגדר סוד, פרט ליוצא מן הכלל אחד, והוא שהרי איש על רעהו שפכו קיתוני שופכין ובוז, וזאת ביקשו שלא אמסור לחבריהם אלא עד לאחר גמר המשפט, וזאת אכן עשיתי. דוקטור גילברט, הם ידעו שאתה יהודי? Dr. Gilbert, were they aware of the fact that you were Jewish? At first they weren't. I wanted to see whether they could tell, according to the Nazi ideology, that you could always tell these despicable Jews. Not a single one could. However, Streicher did think that some of the judges were Jews. Which they were? They were, of course, not. None of them. Then I let it be known that I was Jewish, and they in turn did not seem to react to this, beyond making it clear that they never had anything against Jews personally, that this was all silly ideological nonsense, and that some of their best friends had been Jews. בראשונה לא נתוודעתי עליהם כיהודי. רציתי לעמוד על אמיתות טענתה של האידיאולוגיה הנאצית, שנאצי יוכל תמיד להבחין ביהודי ולזהותו כיהודי. הם לא זיהוני בתור שכזה, אלא שיום אחד אמר שטרייכר שמשוכנע הוא כי השופטים ביניהם נמצאים אחדים מן היהודים הנמבזים הללו. זאת כמובן, זה לא, כמובן לא היה אמת. ואז כשנתוודעתי עליהם כיהודי, אמרו שכמובן אין שנאת היהודים אלא בגדר שטות, שהם בעצמם, איש מהם לא היה שונא יהודים, וכי להפך, מידידיהם הטובים ביותר היו יהודים. העובדה שנתוודעת אליהם כיהודי השפיעה על השיחות שקיימת איתם לאחר מכן? Did you see any subsequent effect to this, your telling them that you were a Jew? There wasn't really much
except in the case of Streicher and Rosenberg, who seemed to be a little nervous about it, but they reacted in a rather strange way. Streicher, for instance, decided that since the Jews were fighting courageously to make a homeland in Palestine, he wanted to lead them because he admired their courage. Outside of such nonsense, there was really no appreciable effect. I behaved absolutely correctly. They appreciated it, and the study went on in a perfectly dignified professional manner. לא, למעשה לא הייתה לדבר השפעה כלשהי, פרט אולי למקרים שטריישר ורוזנברג, אשר גילו עצבנות מסוימת בעקבות זאת. תגובתם הייתה משונה. כך למשל אמר שטריישר, כי באשר הוא נוכח לדעת שהיהודים נלחמים באומץ לב להקמת בית לאומי בארץ ישראל, מבקש הוא שטריישר בשל אומץ לב זה לעמוד בראשם. פרט לשטויות כאלה באמת לא הייתה כל תגובה. אני הערכתי את הדבר, הם המשיכו לשתף פעולה, והטיפול או המבחן נמשך בצורה מכובדת ומקצועית. Perhaps I might add that there is ample evidence that I had the respect and cooperation of the defendants. Perhaps Dr. Servatius himself can confirm this. אולי יותר לי להוסיף כאן שיש הוכחות למכביר לכך שזכיתי ביחס כבוד וביחס של שיתוף פעולה מצידם של הנאשמים, ואולי אף יוכל להעיד על כך ולאשר את דבריי הסנגור הנכבד הדוקטור סרבציוס. טוב, נמשיך. האם נתת עדות רשמית כלשהי בפני בית הדין הצבאי הבינלאומי בקשר לתפקידך? Yes, well perhaps we can carry on. Was any official evidence of yours or testimony adduced before the International Military Tribunal concerning your tasks? The only actual official testimony was in connection with the sanity hearing for Rudolf Hess. I testified, I gave the final testimony that Rudolf Hess was in fact sane, and this testimony appears in Volume 1 of the Proceedings of the International Military Tribunal. Now, aside from that, of course, I had examined all of the defendants and was with them all through the trial. העדות היחידה אשר מופיעה, עדות שלי, נוגעת לנאשם רודולף הס. אני הוא אשר העדתי בפני בית המשפט, וזו הייתה העדות הסופית והמכרעת, באשר לשאלה אם שפוי הוא בדעתו אם לאו ויוכל לעמוד לדין, ואנוכי העדתי כי אכן שפוי בדעתו הוא רודולף הס. עדותי זאת מופיעה בכרך הראשון של פרטי כל פרסום המשפט של בית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג. פרט לכך לא העדתי, אבל כמובן בדקתי את כל הנאשמים והייתי בקשר עמהם בכל ימי המשפט. האם ערכת להם בדיקות פסיכולוגיות? Did you submit them to psychological tests? Yes, I administered intelligence tests and personality tests to all of them before the trial started to be sure that these would be valid, because it was of supreme importance to get to understand the Nazi mentality. כן, אני בדקתי את כולם, כולם עברו אצלי מבחני אינטליגנציה ומבחני האישיות, וזאת לפני תחילתו של המשפט, כי היה חשוב מאוד שהם יהיו בני תוקף, כי רצינו, היה מקום לעמוד על המנטליות הנאצית. האם קיימת מגע עם הנאשמים גם לאחר שהמשפט החל? Did your contacts with the accused
where they carried on even after the beginning of the trial. Oh yes, I was in intimate daily contact with all of the Nazis on trial in Nuremberg. I was with them every day in the court. I spoke to them during the court intermissions and during the lunch hours, and had extensive conversations with them at night in their cells and over the long weekends and recesses from court. This went on from the beginning of the trial to the end of the trial without losing a day. כן, קיימתי מגע הדוק עם הנאשמים, מגע יום-יום. בבית המשפט עצמו דיברתי עמהם בהפסקת הצהריים, קיימתי שיחות ארוכות עמהם בלילות בתאיהם, וכן בימות סוף השבוע ובהפסקות בפגרות בין ישיבה לישיבה אשר היו מרובות וארוכות. קיימנו את המגע הזה במשך כל ימות המשפט, מן היום הראשון עד ליום האחרון, ללא הפסקה. האם ערכת רשימות של שיחותיך אלה עם הנאשמים? Did you make notes of those conversations you had with the accused? Yes, I made very extensive notes after every conversation, but not in their presence. I recorded the summary of our conversations with extensive verbatim quotations and compiled this in my own diary, and the defendants were unaware of this until about the end of the trial. I might add, I'm sorry, do you want to translate? Go ahead. I might add that I further substantiated these conversations with notes by getting additional documentary evidence, you would say, protocols, I would say, to substantiate what we had talked about, first for psychological evidence, and secondly because some of it was so incredible, I felt I had to have a record of this because my colleagues would never believe me. So what sort of a record did you take, additional record? I didn't get that. There were essays written by the defendants in their own handwriting, which further substantiated what we had talked about. I see. ובכן, אני ערכתי רשימות מפורטות לאחר כל שיחה ושיחה כזאת, אולם לא בנוכחותם של הנאשמים ערכתי רשימות אלו, כי אם לאחר תום השיחות. ברשימות אלו נכללו כל פעם תמצית מן הדברים הנאמרים, וכן מובאות ארוכות ביותר מדבריהם כלשונם. זאת רשמתי ביומני האישי, ולא ידעו הנאשמים על כך עד לשלבים האחרונים של המשפט. אוסיף ואומר שרציתי לממש את הדברים שכתבתי על ידי מה שהייתי קורא מסמכים, ואולי אתם תקראו זאת פרטי קול, כדי לממש את הדברים ולתת יותר יסוד למה שדובר, גם בתור הוכחה למחקרי הפסיכולוגי, וגם מפני שהדברים שנאמרו היו דברים שלא ניתן להאמינם, ואלמלא היו לי אסמכתאות ומסמכים לא היו אולי חבריי הפסיכולוגים מאמינים לי שאכן דובר כזאת. לשאלת אב בית הדין מה היו הדברים שנרשמו, ובכן התשובה היו אלה חיבורים אשר נכתבו בכתב ידם של הנאשמים. חיבורים אלה נמצאים בהחזקתך עד היום וטרם ראו אור, נכון? These essays are still to this day in your possession and have not yet been published. Is that correct? That's right. These essays are in my possession and most of it has not been published. Hardly any of it, in fact. כן, זה נכון. חיבורים אלה עדיין בידי ורובם לא ראו עדיין אור. למעשה
כמעט שלא פורסם דבר. היומן שלך נמצא פה איתך, אני רואה. זה שרשמת אז בנירנברג. I can see you have here with you your diary which you kept then at Nuremberg, is that correct? Yes, these are my original diary notes in their original binding, just as I kept them in Nuremberg. In fact, it just so happens that I had them locked in a trunk for the last 10 years, and they only arrived by diplomatic pouch last night, so they are substantially as they were in Nuremberg. כן, זהו יומני המקורי כפי שכתבתי אותו אז בנירנברג בכריכה המקורית. ולמעשה, במקרה, היו אלה נעולים במזוודתי עד לפני זמן קצר, במשך 10 שנים, ורק אמש הגיעו בדואר הדיפלומטי, ואפשר אם כן לומר שלא נגעתי בהם מזה שנים. חלק מזה פרסמת בשנת 47, תחת השם יומן נירנברג. Part of this has been published by you under the name Nuremberg Diary, date of publication 1947. Yes, that is correct. The original edition of the Nuremberg Diary, which represents, I should say, about 2/3 of the material in my original diaries, was published in 1947. עכשיו יצא בהוצאה חדשה. כן, נכון הדבר, החומר המקורי הזה, רשימותיי בערך 2/3 מן הרשימות המקוריות פורסמו בשנת 47. And this has now been published in a renewed edition. Yes, a new edition was published just this year because of the renewed interest in Nazi war crimes, and it's an authentic reproduction of the original edition. In fact, it went to press before I even knew it, and it was printed from the original manuscript. כן, השנה הוצאה הוצאה חדשה בגלל ההתעניינות המחודשת בפשעי המלחמה הנאציים. למעשה פורסמה מהדורה חדשה זאת ללא ידיעתי עוד לפני שידעתי, כבר היו הדברים במכבש הדפוס. זה תעתיק מדויק של ההוצאה הקודמת, למעשה העתקה של כתב היד המקורי שנמסר בשעתו. זהו הספר. This is the book? Yes, this is the book. This is the authentic copy of the original edition, which was edited by me from my own original diary notes. כן, זהו הספר, זהו העתק מדויק של כתב היד המקורי שנמסר על ידי בשעתו, לאחר שערכתי את יומני. אני מגיש את זה לנוחיות בית המשפט, אם זה רצוי, יש לי עוד. כן, אולי עוד שניים? אני אגיש בסוף הישיבה גם את השני, הוא קצת משומש. I have one more copy here. You have if it's another copy? necessary, yes. Oh, that's very kind. יש לי עוד טופס אחד. עוד טופס אחד? יפה, תודה רבה. Thank you. זה יהיה תו 1168. אנחנו עוד נחזור ליומן שלך, אלא בינתיים רציתי לשאול אותך מספר שאלות. We shall come back to this diary, Dr. Gilbert, but may I meanwhile put a number of questions to it? כשהיית בנירנברג, ראית שם את השופט מוסמנו? While at Nuremberg, did you see Judge Musmano? Oh yes, he wasn't Judge Musmano then, he was Commander Musmano of the Navy. I remember him very well. כן, כן, הוא לא היה אז עדיין השופט מוסמנו, הוא היה קומנדר מוסמנו של הצי. זוכר אני אותו היטב היטב. מתי זה היה? When was that? It was somewhere around the early part of the trial. I don't remember the exact date. היה זה במשך השלבים הראשונים של המשפט, את התאריך המדויק לא אוכל לזכור. מה עשה שם השופט מוסמנו? And what was Judge Musmano doing there? He was on two missions, as I recall. One was to investigate the
death of Adolf Hitler. The other one pertained to naval military intelligence, and I don't think I'm free to speak about that. It's quite irrelevant to the trial. היו לו שתי שליחויות, עד כמה שאני זוכר. האחת נגעה לחקירה בנסיבות מותו או היעלמו של היטלר. השנייה הייתה, עד כמה שאני יודע, שליחות מודיעין של הצי האמריקאי. אינני חופשי לדבר על כך, וסבור לי שאין זה כשיר למשפט הזה. האם הצגת אותו, את השופט מוסמנו, בפני כמה מן הנאשמים? Did you introduce Justice Musmano to some of the accused there? Yes, I did. I particularly remember that because he was the only one outside of some psychiatrists who was allowed to come down into the cell. In other words, everybody was kept out of the jail cells except myself, chaplains, and so on, and occasional psychiatrists for the psychiatric examinations. But Musmano had special permission to come down, and I introduced him to several of the top Nazi defendants to satisfy his two missions. כן, זאת עשיתי. זכור לי הדבר היטב, באשר היה השופט מוסמנו האדם היחיד פרט לפסיכיאטרים אשר להם הותרה הירידה למרתף התאים. זאת אומרת, הייתה אסורה הגישה לתאי הנאשמים לכל אדם, פרט לי, לכהני דת, לפסיכיאטרים, ועוד השופט מוסמנו היה האדם היחיד אשר קיבל רשות מיוחדת לכך, ואני הצגתי אותו בפני אחדים מן הנאצים החשובים ביותר, כדי שיוכל למלא את שתי שליחויותיו. לקחת אותו אל גרינג? Did you take him to see Goering? Yes, Goering was one of them. Since Goering couldn't speak English, I remained for that interview as his interpreter. כן, גרינג היה אחד האנשים האלה, ובאשר לא ידע גרינג אנגלית, לא יכול לדבר אנגלית, נשארתי לאותה שיחה אני לשמש לו תורגמן. בשלב זה עליי לבקש מבית המשפט להורות בהתאם לסמכותו על פי סעיף 15 לפי חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י 1950 כי יותר לפרופסור גילברט לספר על מה ששמע בנירנברג מפי האנשים הבאים גרינג, ריבנטרופ, קייטל, פרנק, פול, אוסוולד פול, כן. אולנדורף, רודולף הס, הס או הס? הס, המפקד אושוויץ, וקלטנברונר. כל השיחות האלה קשורות בנושא הנידון, אחדות מהן קשורות גם בעדותו של השופט מוסמנו ובנושאים שהוא העיד עליהם, אחרות קשורות ישירות בנאשם, באנשים שעמד עמהם במגע, בדברים שאמרו עליו, במנטליות שלהם, במבנה המנגנון הנאצי, במנטליות של מי? של הנאשמים. של הנאשמים. של האנשים הללו ושל של הנאשמים שם. של הנאשמים שם.
אנחנו גם הראינו לפרופסור גילברט את הטסטים הפסיכולוגיים שעשינו על הנאשם כאן, ונבקש אותו לתת השוואה מסוימת של הטסטים שהוא ראה כאן מן הפסיכולוגים הממשלתיים לעומת הטסטים שערך שם. ועל הנושאים האלה אני מבקש שבית המשפט יתיר פה לי. נעשו גם כן, פה נעשו טסטים, אנחנו נגיש אותם בדרך הנכונה על ידי האנשים שערכו אותם. אלה הם עובדי מדינה ממשרד הבריאות. נעשו טסטים פסיכולוגיים, אנחנו נגיש אותם. פרופסור גילברט ראה אותם. טוב, אולי זאת היא שאלה נוספת, כן? זאת שאלה נוספת. אז- אבל אני מסביר מדוע אני מעוניין בעדות על האישיות של האיש ה-SS העוסק בהשמדת יהודים. מפני שבהשוואה לזה, או יחד עם זה, תבוא שאלה משוואתית מסוימת. זה כרגע עוד לא כל כך ברור לי הדבר האחר. אולי בית המשפט ירשה לי לעבור שלב שלב, אולי או זה זהו, יתברר. אולי נחלק את הדברים, טוב מאוד. כן? ואת השאלה הזאת של המבחנים הפסיכולוגיים נשאיר לעת עתה בצד. כפי שבית המשפט רוצה. כן, זהו. תודה. כן, דוקטור סרציוס, מה יש לאדוני לומר? Pardon me, may I have a summary of what was just No, said? no, this Not is necessary. just a legal argument Oh, which thank you, is sir. going on. You, if you feel Thank you, sir. comfortable there, you can stay there. Otherwise, you can step down in the meantime. It's, סלח לי, אוכל לקבל תמצית הדברים הנאמרים, כבוד בית הדין. לא, זהו טיעון משפטי, אם נוח לך לשבת שם תוכל להמתין במקומך, אם לא תוכל לרדת מדוכן but of העדים. course, there's no objection to you following what is going on in court. אולי מישהו שוב יוכל... מעתה ואילך אולי לא יהיה קושי מפני שהעד שומע גרמנית. טוב, אז אולי מישהו יסביר בקיצור מה שקרה פה, כן? כמו שעשינו לשופט מוסמנו. גם לזה יש לנו כבר תקדים. Thank you, So Your if Honor. you will sit down there and Mr. Bach will explain to you shortly what Thank you, is sir. going on. אם תשב במקומך, יסביר לך סגן פרקליט המדינה את בקצרה. כן, בבקשה. Wenn hier eine psychologische Studie abgegeben werden soll über das, was die Nürnberger Angeklagten gesagt und gedacht haben, dann müsste ich zunächst zum Vergleich ja einmal das bekommen, was hier bei dem Angeklagten selbst getestet worden ist. דוקטור סרציו, סליחה. אני כבר אמרתי ליועץ המשפטי, את השאלה של המבחנים הפסיכולוגיים בה נטפל לחוד. עכשיו יש לנו פה בקשה לשמוע עדות על מה ששמע הנאשם, העד, מפי הנאשמים בנירנברג שאת שמותיהם שמענו. זאת השאלה הראשונה. בלי כל קשר לצד הפסיכולוגי שבדבר. מה עונה אדוני על כך? סליחה, אם יש למסור כאן מחקר פסיכולוגי אודות מה שאמרו וחשבו נאשמי נירנברג, הרי צריך הייתי לקבל תחילה את המבחנים אשר בוצעו כאן לגבי הנאשם עצמו. Ich glaube, die Frage ist bereits einmal aufgetaucht und auf dem Gericht entschieden worden. Es ist ein Beweis vom Hörensagen. Ich erhebe die Einwendung, die ich früher auch erhoben habe. סבורני כי שאלה זו כבר צצה ועלתה כאן פעם והוכרעה על ידי בית המשפט. אני סבור כי זוהי עדות שמע ואני משמיע את ההתנגדות אותה כבר השמעתי קודם לכן. עדות שמע בעין, כן? עדות שמיעה אנחנו אומרים בדרך כלל.
לא שמעתי, כבודו. אדוני מפתיע, רק אנשים שאינם בחיים. רק אנשים שאינם בחיים. שמונה שמות יש לי כאן. כן. אני מבקש שקט באולם, לא לשוחח.
החלטה מספר 58, נרשה עדות מפי העד על דברים ששמע מן האנשים ששמותיהם הוזכרו על ידי היועץ המשפטי, על יסוד הטעמים שניתנו בהחלטות מספר 7 ו-29, וזאת בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15 לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י 1950. כעת פרופסור גילברט, אתה אומר שלקחת את השופט מוסמנו לגרינג ושימשת שם מתורגמן. מה נאמר באותה שיחה? Now, Professor Gilbert, you said you took Judge Musmano to the accused Goering and stayed to act as interpreter for them. What passed at that conversation? Well, Goering said more or less the same things that he had said to me, namely that he was sure that Hitler was dead and that his political testament was genuine. This is the political testament, I'm sure you all know, in which Adolf Hitler accused the Jews of starting the war and admitted ordering their extermination as punishment. There's psychology behind that, but we needn't go into it. Then Goering, of course, was asked what he thought about this crime of extermination, and he immediately said, well, this, of course, was not any business of mine. It was not in my jurisdiction. It was under the jurisdiction of Himmler and his boys, Heydrich, Eichmann, and so on. גרינג אמר פחות או יותר אותם הדברים אשר אמר גם לי. הוא אמר שבטוח הוא כי אכן מת היטלר וכי הצוואה המדינית שהשאיר היא צוואתו המדינית בכנות. כידוע לכם, אמר היטלר בצוואתו המדינית הזאת, כי היהודים הם האשמים במלחמה וכי הוא הורה על השמדתם בתור עונש על כך. כמובן שיש רקע פסיכולוגי לדברים כאלה, אך אין עלינו להיכנס, לא עלינו להיכנס כאן לדברים האלה. אחר כך נשאל גרינג מה חשב על פשע ההשמדה הזה, השיב ואמר שלא היה זה מעניינו, לא היה הדבר בסמכותו, וכי זה היה בסמכותם של הימלר, היידריש, אייכמן וכו'. האם הצגת את השופט מוסמנו לנאשמים אחרים? Did you introduce Judge Musmano to other of the accused? Yes, there were some others, but frankly, I don't remember the details at this point. There were other interpreters available, enlisted men, and some of the other accused did speak English. כן, הצגתיו בפני האחרים, אבל אם לומר בכנות, אינני זוכר את הפרטים. היו תורגמנים אחרים שעמדו לרשותו, וגם היו נאשמים אשר דיברו אנגלית. הוא ראה את הנאשמים? נערים. הימלר ונעריו. האם השופט מוסמנו ראה גם נאשמים אחרים כמו ריבנטרופ, פרנק, פון שיראך, פאפן? Did Judge Musmano see other accused as well, such as Ribbentrop, Frank, von Schirach, von Papen? Kaltenbrunner. I believe so, but frankly, I don't remember all the rest of the details. סבורני שכן, אך אם לומר בכנות, אינני זוכר את הפרטים. האם שוחחת עם השופט מוסמנו על אייכמן? Did you speak with Judge Musmano concerning Eichmann? No, we didn't. There was really no occasion to speak of Eichmann at the time.
frankly, he wasn't thought of very much by the major Nazi war criminals. And anyway, I had reason to believe that he was dead at that time. לא שוחחנו, אם לומר את האמת, השופט מוסמנו ואני, על אודותיו של איישמן. לא היה לנו מקום לשוחח עליו באותן הנסיבות. לא, המאשמים שם לא הרבו לתת דעתם על איישמן, וגם יש לומר שחשבנו אז למת. מה הביא אותך למחשבה שאיישמן מת? What brought you to the conclusion or hypothesis about Eichmann not being alive? Well, his own boss, Kaltenbrunner, told me he was dead. I remember this conversation very vividly because it was the one day on which I'm afraid I lost a little of my professional aloofness. This was a day on which a survivor of Auschwitz testified how the children born in concentration camps were taken from their mothers and never seen again, and then in the rush season of 1944, children were thrown alive into the furnaces of Auschwitz. This was too much even for a psychologist, and I went to Kaltenbrunner at lunch that day and I said, "Herr Kaltenbrunner, now do you really mean to tell me that you know nothing about these things?" And he said, "No, really. I didn't have anything to do with the extermination program as such. This was done by Heydrich and Eichmann and the people in that complex." And Heydrich, Eichmann, and the others involved in this chain of command from Himmler on down, and he added, "They're all dead." חשבתי שהוא מת כי שמעתי זאת מפיו של קלטנברונר עצמו, שהיה הממונה על הנאשם. אני זוכר את היום הזה היטב, כי היה זה אולי היום היחיד אשר בו איבדתי את עשתונותיי, איבדתי את שאננותי במידה מסוימת, את שאננותי המקצועית. היה זה היום אשר בו העיד בפני בית המשפט אחד מניצולי אושוויץ, וסיפר כיצד נלקחו ילדים אשר נולדו במחנות הריכוז, נלקחו מאמותיהם ולא נראו עוד. סיפר כיצד בעיתות הדחק ב-1944 נלקחו ילדים והושלחו למשרפות בעודם בחיים. זה היה דבר אשר אפילו פסיכולוג לא יכול היה לשמור בנוכחותו על שאננותו, והלכתי, אני זוכר היטב, אל קלטנברונר ואמרתי לו, אדון קלטנברונר, האם באמת אתה אומר לנוכח כל זאת שלא ידעת דבר? ואז השיב קלטנברונר, לא, אני באמת לא ידעתי על כך, זה לא היה מענייני, זה היה מעניינם, ביצוע תוכנית ההשמדה היה מעניינם של היידריש ואיישמן וכל אותם האנשים אשר באותו נתיב פיקוד או נתיב מנהלי. שרשרת פיקוד. שרשרת פיקוד. זה נמצא בעמוד 163. והוסיף שאף אחד מהם אינו בחיים. והוסיף שאלה האנשים אינם עוד בחיים. זה נמצא בעמוד 163 של ספרך, נכון? This is described on page 163 of your book, is that correct? Yes, this is a correct recording of the conversation I had with Kaltenbrunner, right out of my diary. כן, זה לוקח ישר מיומני האישי, וזה תכתיב נכון של השיחה שניהלתי אותו יום עם קלטנברונר. שמו של איישמן נזכר כאן עוד פעם, אחרי עדותו של ויסליצני, אני חושב בעמוד 102, זאת היא תגובתו של גרינג, בכלא כבר, אחרי שוויסליצני העיד.
I believe Eichmann's name is mentioned once more, somewhere after Wisliceny's testimony. I believe that is page 102. That would be Goering's reaction already in jail after Wisliceny's testimony. Yes, I remember that conversation very well. כן, אני זוכר את השיחה הזאת. What had Goering said? Well, his comment on Wisliceny's testimony was that Wisliceny looks like a big Schweinhund only because Eichmann isn't here. Or to make it exact, that Wisliceny is a little Schweinhund who looks like a big one because Eichmann isn't here. And you put that in your book? Yes, this can be found in the original diary. All of these notes that are in the published version can be found in the original diary, which I kept at the time. הערתו של גרינג הייתה על עדותו של ויסליצני, שוויסליצני הוא כלב חזיר גדול, או יותר נכון אם לדייק, הוא שוויינהונד קטן, אשר נראה כשוויינהונד גדול רק מפני שאייכמן איננו כאן. לשאלת היועץ המשפטי, אם דבר זה נמצא בספרך, תשובה כן, זה נמצא בספרי, וכמו דברים אחרים זה לוקח מיומני האישי המקורי. כל הדברים הנמצאים כאן אפשר לראותם ביומן. האם עוד מישהו בכלא נירנברג שוחח איתך על אייכמן כשהיית שם בתפקידך הרשמי? Did you, while in official function at the Nuremberg jail, discuss Eichmann with anybody else? Yes, the name came more and more into discussion, not so much among the main Nazi war criminals, but among the SS men, of whom we had practically the entire military and police power in jail in Nuremberg. There were many higher SS police officials, and I frequently ran across Eichmann's name there, at first somewhat to my surprise, but more and more a clear picture emerged. כן, הוזכר שמו של אייכמן, אם לא על ידי פושעי המלחמה העיקריים, הרי הוזכר יותר ויותר בשיחה עם אנשי ה-SS שהיו שם. היה לנו שם בתאי הכלא בנירנברג מבחר אנשי השלטון הצבאי והמדיני של אנשי ה-SS, קצינים בכירים, והוזכר שמו של אייכמן יותר ויותר, תחילה להפתעתי, אך לאחר מכן נצטיירה תמונה ברורה יותר. האם דיברת עם אוסוולד פול על אייכמן? Did you discuss Eichmann with Oswald Pohl? Yes, Oswald Pohl, I believe is titled Obergruppenführer Pohl, the chief of the WVHA, was also in Nuremberg, and I of course discussed the atrocities with him. כן, אוסוולד פול, נדמה לי שהיה תוארו אוברגרופנפיורר פול, ראש המשרד הראשי למנהל ולמשק, היה גם כן בנירנברג, ושוחחתי עמו על אייכמן. מה הוא אמר לך? What did he say to you? Well, he tried to get into a jurisdictional dispute about who had charge of the extermination program. He, of course, disclaimed responsibility for it himself, insisting that this was under Kaltenbrunner's jurisdiction. But he made it quite clear that Eichmann was involved. In other words, both Kaltenbrunner and Pohl tried to shove onto the other the responsibility for being in charge of the bureaucracy. But both agreed automatically that Eichmann was the one involved, or at least one of those involved. כן, הוא רצה להיכנס איתי בוויכוח על שאלת סמכויות, על השאלה מי היה הממונה על תוכנית ההשמדה.
פול טען כי לא הוא היה הממונה על התוכנית, אלא קלטנברונר. וכמובן שגם הזכיר את אייכמן שהיה כרוך בדבר. למעשה האשימו פול וקלטנברונר זה את זה באחריות. רצו איש להעביר את עומס האחריות על שכמו של השני מבחינה מנהלית, מבחינת האחריות המנהלית העליונה. אולם הסכימו ביניהם גם זה וגם זה שאייכמן היה האיש המעורב בדבר, לפחות אחד מאלה המעורבים בדבר. פול הוחזק באגף העדים בכלא נירנברג, נכון? Is it true to say that Paul was kept in the witness wing at Nuremberg? Yes, in the witness wing there was the rest of the top hierarchy of Nazi Germany, and they were interrogated at times, called at times as witnesses by the defendants, sometimes by the prosecution, and I had access to all of those, just as free access as I had to the top Nazis themselves. כן, באגף העדים הוחזקו שאר אנשי הצמרת העליונה של גרמניה הנאצית. הם נקראו מפעם לפעם לדוכן העדים מטעם ההגנה או מטעם התביעה, ועליהם הייתה לי גישה חופשית כאשר הייתה לי אל הנאשמים בתאיהם. שם פגשת גם את אולנדורף ואת רודולף הס. Is that where you met Ollendorf and Rudolf Höss as well? Yes. כן. האם היה מגע בין העדים הכלואים באגף העדים לבין הנאשמים העיקריים שהיו כלואים בתאיהם? Did the ones in the witness wing have any contact with those in the accused wing, the accused of the main crimes trial? No, that's why they were kept in a separate wing. They could only be called to discuss particular cases if they were needed as witnesses, and then the attorney might call the witness to discuss something with the defendant. Otherwise, they were kept quite separate. לא, לכן הם נשמרו באגפים נפרדים. אפשר היה לזמנם אך ורק לשיחה על עניינים מיוחדים, על פרשות מיוחדות. אז יכול היה הפרקליט לזמן אחד העדים עם אחד הנאשמים לדיון בפרשת עובדות מיוחדת. כן, אמרת שעוד אנשים שוחחו איתך על אייכמן. מי היו אלה? You said other people discussed Eichmann with you as well. Who were those others? Well, the main one was Rudolf Höss, H-O-E-S-S, the commandant of Auschwitz. הראשי בהם היה רודולף הוס, מפקד מחנה אושוויץ. מה אמר הס על אייכמן? What did Höss say about Eichmann? Well, he seemed to be unable to discuss the extermination program without referring to Eichmann, and at first I hardly noticed this. But when I started to get written statements from him for psychological purposes, the name came in more and more, and it gradually dawned on me that this man must be a key figure in the whole extermination program. ובכן, נראה שלא יכול היה לדבר על נושא ההשמדה מבלי להזכיר את שמו של אייכמן. תחילה לא שמתי לב אולי לכך במידה רבה, אך לאחר מכן כאשר השגתי ממנו דברים בכתב למטרותיי הפסיכולוגיות, נכנס שמו של אייכמן יותר ויותר, והובהר לי והוברר לי שכנראה היה לאייכמן מהווה נקודת מוקד
בכל אישיות תוכנית ההשמדה מפתח. הזאת. אישיות היה הוא מפ- אישיות מפתח בתוכנית ההשמדה. בתוכנית ההשמדה. מה פירוש הוברר לך? How do you mean it dawned upon you? Well, I was starting to investigate something else. What I was really interested in was what makes these Nazis tick. So I was trying to find out what made Colonel Hess tick. How could he do things like this? And in the orderly procedure of getting a case history on a subject, I asked Colonel Hess to write an autobiography telling his entire history from childhood up to the present time. Just a second, please. Can we have that translated? ובכן, אני בעצם שקדתי על עריכת מחקר בכיוון אחר לגמרי. אני רציתי לדעת מהו המניע לפעולותיהם של נאצים כאלה, ובפרט מהו המניע לפעולותיו של איש כהס. וכפי שנהוג בבדיקות פסיכולוגיות, פניתי אליו שירשום בכתב את תולדות חייו מתחילתם ועד סופם. האם אתה מתכוון לאותם תולדות חיים שנתפרסמו ברבים בשם קומנדנט of Auschwitz? Do you mean the autobiography as published under the title Commander of Auschwitz? Oh no, I'm speaking of the original autobiography which Colonel Hess wrote for me in Nuremberg for purely psychological purposes in his own handwriting. לא, אני מתכוון לתולדות החיים אשר כתב הס עבורי למטרותיי הפסיכולוגיות בכתב ידו שלו. ששמרת אותה תחת ידך עד היום הזה ושלא נתפרסמה עד היום. And that autobiography you have kept in your possession to this day and it has not been published. That's right. That is one of the original written documents I had to confirm my conversations, and it hasn't been published except for excerpts which I used in analyzing the case of Rudolf Hess in my second book, The Psychology of Dictatorship. כן, זהו אחד המסמכים המקוריים הכתובים אשר שמרתי בידי כדי לאשר את מחקריי הפסיכולוגיים. הוא לא פורסם פרט לאי אלו קטעים אשר הוכנסו לספרי השני שפרסמתי, והוא הפסיכולוגיה של הרודנות. הס כתב את זה לפני שכתב את האוטוביוגרפיה שלו בפולניה. Is it right to say Hess had written this, your autobiography, before he had written the one in Poland? Oh yes, definitely. He had not yet been brought to Poland to stand trial, and I was the first one, I believe, to ask him for his case history. כן, הוא עדיין לא הועמד אז לדין בפולניה, לא הובא שמה, וסבורני שאני הוא הראשון אשר פניתי אליו שיכתוב לי את תולדות חייו. אני רואה שכאן התאריך למעלה הוא 10/4/46 והס מסיים 12 לאפריל, כלומר זה לקח לו כנראה יומיים לכתוב, האם אני צודק? I can see this here dated on top as April the 10th, 1946, and at the bottom as 12th of April, 1946. Will I be correct in assuming that it had taken him 2 days to write that autobiography? Yes, that would be about right. כן, אני חושב שבערך זה. זה עוד לא נתפרסם. And this has not yet been published. Not as such, no. As I said, מרגיש את except זה for לבית brief משפט. excerpts. לא בתור שכזה, זה כפי כתב שאמרתי, ידו האורגינלי של הס? פרט לאי אלו תמציות. Yes. Is this the original This is handwriting? the original. חתום and על ידו? this- Signed by Hess? Yes, this is Rudolf Hess's signature. And this is exactly the document which he wrote for me. כן, זהו המסמך המקורי, כתוב בכתב ידו של רודולף הס, חתום בידו של רודולף הס, זהו המסמך המקורי אשר אותו כתב עבורי. וזה קיבל העד מידו של הרס, כן? And this the witness had from the hand You of had Hess it. himself.
Yes, I received this directly from Hess himself and have kept it in my possession ever since, except that I showed it to Mr. Hausner when I came here. כן, זאת קיבלתי מידיו של הס, והיה המסמך הזה ברשותי מאז ועד עתה, פרט להראייתו למר האוזנר בבואי הנה. אנחנו לא הספקנו לעשות העתיקים מזה לצערי, אבל אנחנו נעשה בשביל בית המשפט העתיקים. כתב ידו של רודולף הס הוא קריא למדי, אבל אנחנו נבקש את המסמך אחר כך ונדפיס. טוב. יש תרגום באנגלית. זה יהיה קו 1169. טוב, אתם תקבלו את זה חזרה אחרי הישיבה. תודה רבה. כדי לעשות העתיקים. Now, Eichmann is mentioned. דוקטור סרבציוס קיבל העתק? כן, דוקטור סרבציוס קיבל מאיתנו, על כל פנים, העתק של התרגום האנגלי, כי פרופסור גילברט עשה לעצמו תרגום אנגלי מזה, זה מצוי בידי, את זה נתתי לדוקטור סרבציוס. תרגום מלא? תרגום מלא. טוב, תיתנו לו אחר כך גם העתק מן המקור הגרמני, כן? בוודאי. Ja, darf ich um eine Ablichtung bitten bei der Handschrift, damit ich es dem Anklagen zeigen kann? Eine Fotokopie. אוכל לבקש את הצלול של כתב היד כדי להראותו לנאשם? אין לי, אבל אין לי כל התנגדות שהסניגור יקבל את המוצג ויראה לנאשם. הלא זה יוחזר לכם בהפסקה, אז תוכלו להמציא את זה גם לסניגור כדי שהוא יראה את זה לנאשם. כמובן, יש לי עוד כתב יד אחד של הס, גם הוא טרם ראה אור, הוא מעניין, אני אגיש אותו מיד. טוב. בבקשה. רוצה כתב יד. אני מבין שאייכמן נזכר באותה אוטוביוגרפיה שהס כתב. I understand Eichmann is mentioned in that autobiography written down by Hess. Yes, I noticed that. That's how I began to get the impression. Well, it seems that Colonel Hess cannot describe the extermination program without referring to Eichmann, even though he's only supposed to be writing a personal autobiography for psychological purposes. כן, אני שמתי לב לדבר, ונראה לי שהקולונל הס אינו יכול לכתוב את תולדות חייו שלו מבלי לשזר בתולדות חיים אלה את שמו של אייכמן. מסתבר שאינו יכול לדבר על תהליך ההשמדה מבלי להזכיר את שמו של אייכמן, אף על פי שהכוונה הייתה רק שהוא יכתוב את תולדות חייו שלו למטרותיי הפסיכולוגיות. טוב, מה שכתוב שם זה אנחנו אחר כך נפנה את תשומת לב בית המשפט לכך. אבל עכשיו תגיד לי בבקשה פרופסור גילברט, הס העיד בבית המשפט. Well, we shall later on draw the attention of the court to the contents of that autobiography. But now may I ask you, Professor Gilbert, Hess gave testimony at the Nuremberg trial. Yes, he was a witness for Kaltenbrunner. כן, היה אחד מעדי ההגנה שהובאו מטעם קלטנברונר הנאשם. Now he testified that he exterminated, or there was evidence that there was an extermination of 2.5 million men, women and children in the gas chambers at Auschwitz, I believe. הוא העיד, בכל אופן הובאה עדות אשר העידה על כך שהושמדו בתאי הגזים באושוויץ 2.5 מיליון גברים, נשים וילדים. What effect did that have on the... סליחה, מה הייתה ההשפעה של עדות זאת על הנאשמים האחרים במידה שאתה זוכר? What influence did this testimony have, as far as you can remember, on the other accused? Well, this was one of the main psychological problems at the trial. The atrocity evidence of the extermination and the films of the atrocities in concentration camps
sometimes had a very shocking effect on the defendants themselves. And I was very anxious to find out just how genuine this was and what their guilt reactions were from a psychological point of view. כן, זאת הייתה אחת הבעיות הפסיכולוגיות העיקריות באותו משפט. עדויות הזוועות, עדויות ההשמדה, הסרטים על זוועות ועל השמדה אשר הובאו בפני בית המשפט השפיעו השפעה מזעזעת על אלה מבין הנאשמים. ומשימתי הפסיכולוגית הייתה לעמוד על כך ולברר מה מידת הכנות בזעזוע הזה של נאשמים, מה מידת תגובת הרגשת החטא והאשמה. You remember what Hans Frank said to you? האם זוכר אתה מה אמר לך הנס פרנק? Yes, in connection with the testimony of Rudolf Hess, he stopped me in the hall on the way to lunch or from lunch and said, "Captain Gilbert, this was the lowest point of the trial. Just imagine a man sitting there and saying out of his own mouth, I murdered 2.5 million men, women and children." כן, אני זוכר, היה זה בקשר לעדותו של רודולף הס, מיד לאחריה, בדרך אל חדר הארוחות, או מחדר האוכל, עצר אותי ואמר לי, קפטן גילברט, זו הייתה נקודת השפל במשפט הזה. תאר לעצמך, דמה בנפשך, אדם אומר ומודיע במו פיו, אני רצחתי 2.5 מיליון נפש. Oh yes, I remember the additional comment, people will talk about this for 1,000 years. כן, עוד זוכר אני את ההערה הנוספת שהעיר, ידובר בכך למשך 1,000 שנה. Do you remember what קייטל, האם זוכר אתה מה העיר קייטל, שהיה כמדומני ראש המטה של הצבא הגרמני? Do you remember what Keitel remarked, who was, if I am not mistaken, the chief of the German General Staff? That's right. I recall Keitel's reaction to the atrocities particularly vividly in connection with the atrocity films. And when I saw him in his cell later, he said, "Those dirty SS swine, if I had known what they were up to, I would have told my son, I'll shoot you rather than let you join the SS." He was, of course, at the same time trying to indicate that it was not the army that had committed these horrible atrocities, but he did react emotionally and with great shock. כן, זוכר אני, זה נכון, וזוכר אני את תגובתו בבהירות בתא הנאשמים לאחר שהוצגו הסרטים על הזוועות. הוא אמר, חזירי האס האלה, אילו ידעתי על הדבר, לא הייתי מתיר לבני להצטרף לאס והייתי מעדיף לראות בו. כמובן שבדבריו אלה ביקש גם להדגיש שלא הצבא היה האחראי למעשים, אבל יש לומר שהייתה לו תגובה רגשית של זעזוע. האם אתה זוכר איזו ריאקציה בלתי רגילה מצד מישהו אחר? Do you remember any unusual reaction on part of anybody else? Well, there were a number of them. We could, of course, go on, but I think we want to come back to the documents that form the picture that I gradually formed of the role of Adolf Eichmann. כן, כמובן שהיו תגובות מספר והיינו יכולים להמשיך עוד זמן רב, אבל אני מניח שהכוונה היא לשוב לאותן התעודות אשר מהן מצטיירת התמונה שנצטיירה לי מאדולף אייכמן. נכון. Yes, that is correct. Well, in connection with getting these guilt reactions, I have to present the reaction of Goering, which leads to the next document which I received from Colonel Huss.
Goering's reaction was to try to brush it all aside, to tell everybody that this was all exaggerated propaganda. Oh, there are a bunch of SS Schweinhunde doing some dirty things, but it's all exaggerated. It's all propaganda. ובכן, בקשר לכך, עליי עתה לעבור לתגובת הרגשת החטא בתגובתו של גרינג, אשר מביאה אותי למסמך הבא שקיבלתי מידיו של רודולף הרס. תגובתו של גרינג הייתה למעט בחשיבות הדבר, לומר אין זאת אלא תעמולת זוועה. כמובן שנעשו דברים שחזירי האס-אס האלה הייתה כנופיית פרחחים, אבל אין זאת אלא הגזמה ותעמולת זוועה בלבד. May I go on? Yes, please. So I would engage Goering in conversation in front of the others and say, well, now you can't just brush off the murder of 2.5 million people. The German people themselves will demand to know how did this happen. The conscience of the world demands to know how did this happen. Do you want to go down in history as a man who just laughed it off? And we would argue along this line. נכנסתי עמו לשיחה עם גרינג בנוכחותם של האחרים, והייתי אומר לו, ובכן, אינך יכול סתם לבטל את הדברים כתעמולת זוועה. העם הגרמני ירצה לדעת מה האמת אשר בסיפורים האלה. העולם כולו ומצפונו ירצו לדעת. אינך יכול סתם לפתור את הדברים בצחוק. האם באמת רוצה אתה להירשם בדפי ההיסטוריה כאדם אשר היה אחראי לזוועות אלו? So, to clinch his... Would you go down in history as the man? As the man who laughed off 2.5 million murders. האם תרצה להירשם על דפי ההיסטוריה כאדם אשר פתר בבת צחוק את דבר רצח 2.5 מיליון אנשים? שביטל. ביטל. You see, the only way of appealing to Goering was not through conscience, but through his egotistical role in history. הדרך היחידה אשר בה אפשר היה לפנות אל גרינג ולהוציא ממנו תגובה הייתה לא פנייה אל מצפונו, אלא תמונה אל הכרת עצמו, ערך עצמו בדפי ההיסטוריה. And I knew that he was trying to brush aside the crimes so that he would not lose his chance to get his picture in the German history books, because he knew that even the German people would be horrified by it. ידעתי שרצה לטשטש את חלקו בפשעים כדי שלא לאבד את מקומו במערכת התמונות בספרי ההיסטוריה הגרמניים, כי ידע שאפילו העם הגרמני יירתע מזאת. כן? Yes? Particularly because women and children had been murdered. The killing of the men would not damage his picture in the German history books, he told me. במיוחד באשר נרצחו נשים וילדים, שהרי רצח גברים לא היה מעיב את תמונתו בספרי ההיסטוריה הגרמניים, כך אמר לי הוא עצמו. Now then, realizing that he was determined to try to blot out the memory of this horrible crime from history, I felt that psychologically, historically, and humanly, it was absolutely necessary to see to it that this was properly documented, both from the historical and the psychological point of view. ובכן, בהביני שגמר עומר בליבו לטשטש ולמחות תמונה זאת מתודעה ההיסטורית הגרמנית, הבינותי שגם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה אנושית חשוב היה להשיג אסמכתה ומסמכים לניסיונו זה, גם למטרות היסטוריות וגם למטרות פסיכולוגיות. ואז מה עשית? And what did you do then? I therefore told him, the next step was his clinching argument, namely that it was technically impossible to exterminate 2.5 million people inside of the 3 or 3.5 years that Colonel Höss was commandant of Auschwitz.
This seemed to be very convincing to some of the other Nazi leaders. על כן אמרתי לו, לא, כאן באה טענתו המכרעת, שטען ואמר שאי אפשר היה מבחינה מעשית טכנית לבצע רצח של 2.5 מיליון אנשים בתחום הזמן של 3.5 שנים, אשר בהם היה הס מפקד באושוויץ. טענה זאת נשמעה משכנעת מאוד באוזניהם של האחרים שם. ואז מה עשית? What did you do then? I then told him that, of course, I was no expert in mass production of extermination, but that there was an expert in the witness wing, and I could get the details from him. I was, of course, referring to Colonel Höss. אז אמרתי לו שכמובן אין אני מומחה בייצור המוני של השמדה, אלא שיש מומחה כזה הנמצא באגף העדים ושאוכל לקבל ממנו פרטים והסברים טכניים. כוונתי הייתה כמובן לקולונל הס. ואז לקחת גיליון נייר וכתבת בראשו בגרמנית דברים מסוימים, נכון? Then you took a sheet of paper, wrote a few things on top, is that correct? In German. That's right. I wrote a question in German. ונתת את זה להס וקיבלת את תשובתו בכתב. כן, כתבתי את השאלה בגרמנית, and you handed this to Hess and had his written reply. That's right. I handed it to him and he wrote it out. He wrote the reply in his own handwriting. אתה נתת לו את זה ב-23 לאפריל 46 וקיבלת תשובתו ב-24 לאפריל 46. כן, נתתי את זה להס והוא מסר לי את תשובתו בכתב. You handed this to him on April the 23rd, 1946 and had his written reply, am I right in saying, on April the 24th, 1946? Yes, I believe the dates are recorded on the document. כן, נדמה לי שהתאריכים על כל פנים כתובים על התעודה. תואיל לקרוא באוזני בית המשפט את השאלה ואת התשובה. כאן יש לי כבר תדפיס, זה מסמך קצר. Could you please read to the court both the question and the answer? This is a short document. The question, which I wrote in German, was as follows. Göring will wissen, wie ist es überhaupt technisch möglich, 2,5 Millionen Menschen innerhalb 3,5 Jahre zu vernichten. השאלה אותה רשמתי בגרמנית הייתה, גרינג רוצה לדעת כיצד בכלל אפשרי מבחינה טכנית להשמיד 2.5 מיליון אנשים תוך 3.5 שנים. Now, what was his reply? Shall I read this in the Yes, original please. German? האוזנר, זה ייקח הרבה מאוד זמן עם התרגום. אבל זה דבר חשוב. בוודאי חשוב. שאלה רק אם זה... זה ייקח כ10 דקות, לא יותר. אנחנו ניסים. זה ייקח חצי שעה עם התרגום. עם התרגום אולי. טוב, מה? יש לכם התרגום? יש לנו תרגום לאנגלית. לא, תרגום עברי. לא, אין לנו. זה קושי נוסף. אני נתתי את התדפיס הגרמני. I have the English translation here that I made if you wish. אולי נסתפק בתרגום העברי לפחות, כן? כדי לקצר את זה. אלה דברים חשובים ביותר מהאוזן, אני מסכים, אבל יש עוד שיקולים. כפי שבית המשפט יורה, אני כמובן שמע על הוראת בית המשפט. כן, כן. I think we'll leave it with the Hebrew translation just in order to save time. בבקשה, אז המתורגמן יתרגם את זה עכשיו לעברית. בבקשה. רכבות התובלה עם היהודים אשר נועדו להשמדה נעו על גבי מתקן מסילה מסילת ברזל אשר הותקן במיוחד למטרה זו עד לקרבתם הסמוכה של מתקני ההשמדה. רכבות אלו הודעו קודם לכן במברקים
על ידי היחידה השולחת של אוברשטורמבנפירר אייכמן מה-RSA, מהמשרד הראשי לביטחון הרייך, ונשאו מספרים שוטפים מסוימים בתוספת אותיות למניעת ההחלפה עם משלוחי עצירים אחרים. כל מברק אשר נגע למשלוחים אלה נשא את הציון בהתאם להנחיות אשר ניתנו, ויש להביאם לטיפול מיוחד. רכבות אלה היו קרונות מטען סגורים והכילו בממוצע כ-2,000 איש. אחר הגיע הרכבות לרציף אשר הוזכר לעיל, היה על צוות עובדי הרכבת ועל צוות המשמר של המלווים, על הנמנים על צוות המשמר המלווה של משטרת הביטחון ומשטרת הסדר לצאת את האזור. רק המפקד המשלוח אשר מסר אותו נשאר עד למסירה מבחינת מספרים לידי הקצין התורן של המחנה. לאחר הפריקה וקביעת המספרים, רשימות שמיות לא הוכנו. היה על כל האנשים לעבור ליד שני רופאי SS תורניים, ותוך כדי כך הופרדו הקשרים לעבודה מבלתי הקשרים לעבודה. היו אלה בממוצע זה כאן לא ברור, כנראה 25%. זה 25%. אשר נמצאו קשרים לעבודה. הקשרים לעבודה צעדו מיד אל תוך המחנה לשם החלפת בגדים ולשם קליטתם. המטען כולו נשאר מונח על גבי הרציף, והובא לאחר שילוח אף הבלתי הקשרים לעבודה אל מחסן החפצים לשם מיון. בלתי הקשרים לעבודה הופרדו לפי המינים, גברים, נשים וילדים, וצעדו לעבר מתקן ההשמדה הפנוי הקרוב ביותר. בלתי כשרים להליכה ונשים עם ילדים קטנים הובלו לשם במשאיות. לאחר הגיעם שמה היה על כולם להתפשט ערומים בחדרים אשר עשו רושם כאילו מדובר במתקן לחיטוי מקינים. יחידת העבודה הקבועה של העצירים אשר עבדו במתקנים אלה, ובמאמר מוזכר, זה לא מובן, גם כאן אשר היו משוכנים גם כאן ולא באו במגע עם עצירים אחרים של המחנה, עזרו בעת הסרת הבגדים, ואשר גם היו משוכנים כאן, כן? זה מה שאמרתי, היו משוכנים, נדמה לי בנפרד מהעצירים אחרים. כן, כן. עזרו בעת הסרת הבגדים והפצירו בטוב במהססים להזדרז, לבל יצטרכו האחרים לחכות זמן רב כל כך. כן נאמר כי עליהם להקפיד על כך לאן הניחו חפציהם, בכדי שיוכלו למצאם מיד לאחר הרחצה, למצאם שוב מיד לאחר הרחצה. כל זה נעשה בכדי להפריך מראש החששות העשויים להופיע. לאחר הסרת הבגדים
הועברו לחדר הסמוך עצם תא הגזים. תא הגזים זה הוכן כמרחץ. זאת אומרת שהותקנו בכל מקום צינורות מים ופתחי מקלחת, תעלות שופכין למים וכו'. ברגע שנמצא כל המשלוח בתא, נסגרה הדלת, ובאותה השעה הושלך הגז מלמעלה מבעד לפתח מיוחד. המדובר בגז ציקלון B. זאת חומצה בצורת גביש, חומצת ציאן בצורת גביש, אשר התאדותה הייתה מיידית. זאת אומרת שפעלה מיד עם בואה במגע עם חמצן. האנשים כבר היו המומים כששאפו אוויר. לאחר זאת, בפעם הראשונה, וההמתה נמשכה מ3 עד 15 דקות בהתאם למזג האוויר ולמספר האנשים שנכלאו שם. לאחר מכן לא הייתה עוד כל תנועה במקום. 30 דקות לאחר השלכת הגז והחדרתו אל התאים, נפתחו התאים והוחל בהעברת הגוויות אל המשרפות. במשך כל השנים הללו לא נודע לי אף לא על מקרה אחד אשר בו הוצאו אנשים חיים עדיין מן התאים. כשהוצאו הגוויות עוד גזרו את שיער הנשים ונעקרו שיני זהב וטבעות. דבר זה נעשה על ידי עצירים רופאי שיניים שהועסקו ביחידה זאת. בבירקנאו היו 5 מתקנים. 2 משרפות גדולות עם כוח קיבול של 2,000 איש כל אחת במשך 24 שעות. זאת אומרת כי בתא הגזים אפשר היה להמית עד 2,500 איש, וב5 המשרפות אשר הוסקו בקוקס, בפחם ללא גז, אפשר היה לכל היותר לשרוף 2,000 גוויות תוך 24 שעות. 2 מתקנים קטנים יותר יכלו לחסל כ1,500 איש ב4 תנורים כפולים בכל אחד משני המתקנים האלה. זאת ועוד, מתקן תחת כיפת השמיים, זאת אומרת בית עיקרין לשעבר, נעשה אטום והוכן כתא גזים, וגם שם אפשר היה באותו זמן להכניס 1,500 איש. השריפה נעשתה שם
בבור פתוח עם עץ, ולזאת לא הייתה למעשה כל הגבלה. לפי הערכתי אפשר היה לשרוף שם תוך 24 שעות עד 8,000 איש בדרך זאת. אם כן, היה אפשר להשמיד ולחסל עד 10,000 איש תוך 24 שעות במתקנים המתוארים לעיל. עד כמה שידוע לי, הושג מספר זה רק פעם אחת ב-1944, כאשר קרו איחורים ברכבות, ובעקבותם הגיעו ביום אחד 5 משלוחים בבת אחת. עפר הנשרפים נטחן לאפר, אני חושב להפך, אפר הנשרפים נטחן לעפר והושלך במקומות מרוחקים אל נהר הוויסלה ונסחף בזרם. לאור המספר 2.5 מיליון, אשר הוא מספר האנשים אשר לדברי איישמן הועברו להשמדה לאושוויץ. אפשר לומר כי לפי הממוצע הגיעו בכל יום 2 משלוחים, ובכל משלוח 4,000 איש, מהם 25% כשירים לעבודה, זאת אומרת יתרה 3,000 איש להשמדה. לא בכל משלוח 4,000 איש, זה 2 משלוחים עם יחד 4,000 איש. עם סך הכל 4,000. סליחה. 2 משלוחים ביחד 4,000 איש, מהם 25% כשירים לעבודה, יתרת 3,000 להשמדה. ההפסקות בין המבצעים השונים, אשר לחשבם ביחד ב9 חודשים, נשארו אם כן 27 חודשים, כל חודש 90,000 איש, סך הכל 2,430,000 איש. זהו החישוב של האפשרות הטכנית. באשר למספר הממשי, עליי לנקוב במספר שנקב איישמן, כי הוא היה קצין האס-אס היחיד אשר מותר היה לו לקיים רשימות באשר למבצעי ההשמדה האלה, וזאת בהתאם לפקודתו של הרייכספירר אס-אס. כל הלשכות האחרות, כל המשרדים האחרים, היחידות האחרות שהיה להם קשר כלשהו וחלק בדבר, בידיהם הייתה ההוראה להשמיד מיד כל מסמך או אסמכתה. איישמן נקב באוזני במספר זה, כאשר הוזמן בחודש אפריל 1945 למסירת דין וחשבון אצל הרייכספירר אס-אס. בידיי לא היו כל אסמכתאות. לפי מיטב ידיעתי, אולם לפי מיטב ידיעתי, נראה לי מספר זה כמוגזם הרבה מדי. אם מחשב אני את המספרים של המבצעים ההמוניים אשר עדיין זכורים לי, ואפילו מתחשב אני באחוז מסוים של טעות, אזי מגיע חשבוני לכל היותר ל1.5 מיליון מתחילת 1941 עד סוף 1944. אולם זהו אומדן שלי
אשר לא אוכל לאשרו במסמכים. נירנברג, 24 באפריל 1946, רודולף הס. פירוט. הונגריה, 400,000. סלובקיה, 90,000. יוון, 65,000. הולנד, 90,000. צרפת, 110,000. בלגיה, 20,000. שטח הממשל הכללי הפולני ושלזיה העילית, 250,000. גרמניה וטרזין, 100,000. סך הכל, 1,125,000. יש לאדוני המקור של המסמך. כן, המקור מיד. פרופסור גילברט, המקור של מסמך זה נשמר בידיך מאז מסר לך אותו הס ועד היום, נכון? Professor Gilbert, am I right in assuming that the original of this document has been in your hand ever since Rudolf Hess handed it over to you? That is correct. ולא פורסם עד היום. נכון הדבר. And has not to this day been published? It hasn't been published as such, but also there is a partial excerpt of it in my second book, in the case of Rudolf Hess. המסמך לא פורסם בתור שכזה עד היום הזה, אולם אולם מובאה ממנו, מובאה חלקית, נמצאת בספרי השני, משפטו, The case of Rudolf Hess. Case history of Rudolf Hess. המקרה של רודולף הס. תגיש בבקשה את זה לבית המשפט. Would you please submit it to the court? סומן תו 1170. מה היה מצבו הנפשי של הס? אדוני גמר במסמך הזה? אני אשאל סביב המסמך עכשיו. כן. לא, מפני שיש פה דבר אחד שאינו ברור. איך נכנס הפירוט הזה שבסוף? כן. מה הוא רצה לומר בזה? בבקשה, אז בבקשה. אולי המתורגמן יתרגם את השאלה לעת. כן. כן, בבקשה. What is the point or what was the aim of the detailed figures at the end of the document? He was trying to reconstruct the total number of victims whom Colonel Eichmann had sent to him for extermination, and there seemed to be a discrepancy in the number he remembered and the number he had gotten from Colonel Eichmann. כאן ביקש הס לשחזר את המספר כפי שהוא זכר אותו של המשלוחים אשר שולחו אליו על ידי אוברשטורמבנפירר אייכמן ולגשר ולהבין, להסביר את הפער בין מספר זה כפי שהוא זכר אותו ובין המספר הכללי שנמסר על ידי אייכמן. כן, בבקשה. מה היה מצבו הנפשי של רודולף הס שעה שכתב את הדברים האלה? שעה ששהה בכלא נירנברג. What was the state of mind of Rudolf Hess when he wrote this document, as he did when he was jailed in Nuremberg? He was apathetic, as he always was, I gather from the psychological examination. He was resigned to his death. He had no interest whatever in falsifying any testimony. What he had already told me in his cell in Nuremberg in our conversations, he repeated again on the witness stand. It was all an automatic culmination of a career
that was marked by death and must end in death, and he had no particular feelings about any of this. He just automatically wrote what he knew when asked to. הוא היה במצב של אפתיה כללית, כפי שהיה תמיד. הוא היה אדם אשר השלים עם גורלו למות, אדם אשר לא היה לו כל עניין בזיוף עדותו. על מה שכבר אמר לי בתאו בנירנברג, חזר על דוכן העדים בבית המשפט. היה זה איש אשר אות המוות היה על חייו, גורלו היה למות, ולא היה לו כל עניין אלא לענות כמכונה דבר אמת על השאלות שנשאל. באיזה תאריך הוא נתן עדות בנירנברג? What was the date of his testimony at Nuremberg? It was in April of 1946. If I may look in the diary, I could give you the exact date. Or your honors could find it there. היה זה בשנת 46 בחודש אפריל. אם מותר לי להעיף מבט ביומן, אוכל למצוא את התאריך המדויק, הלוא היומן גם נמצא בפני כבודכם. Yes, April 15th, Your כן, Honor. אבל לפני שני המסמכים האלו? מיד אחרי. כן, 15 באפריל. Was that before those documents or after? I believe one was before and one was after. סברו לי שאחד היה לפני העדות ואחד אחרי העדות. האוטוביוגרפיה הייתה לפני העדות. המסמך אשר נקרא כולו בבית המשפט היה אחרי. The autobiography was before the testimony in court. The document just now read out in court was after the testimony. I believe that's correct, yes. His testimony was April 15th. כן, זה נכון, העדות הייתה ב-15 באפריל. מפני שמה שכתב לך הס היה בתגובה לזעזוע של גרינג לעדותו של הס, נכון? Because what Hess wrote down was as a reaction to the shock expressed by Goering at the evidence of him. Let me say, if I may state it exactly as I recall it, it was in reaction to the cynicism expressed by Goering, in reaction to the shock of the others who professed to be horrified by the revelation of these mass murders to that extent. אם מותר לי לדייק ולומר, היה זה בתגובה להבעות הציניות אשר הביע גרינג, כתגובה להבעות הזעזוע שהובעו על ידי האחרים נוכח הממדים של הזוועות. עכשיו, כאיש מקצוע, אתה משתדל לברר לעצמך בוודאי אם הדברים שאתה שומע דברי אמת הם או דברי שקר. Now, as a professional psychologist, Professor Gilbert, you doubtlessly try and find out and satisfy yourself whether what you are told is the truth or is not. Yes, certainly. כן, בוודאי. מה הרושם המקצועי שעשו עליך הדברים האלה של הס, לאור כל מה שהיה ידוע לך עליו, על הס? אמר האוזנר, האם זאת היא עדות מותרת? כבעל מקצוע, כן אדוני. מה ההתרשמות שלו כבעל מקצוע לגבי... השאלה היא אם זאת היא עדות אמת, כן? זאת היא שאלה בשביל בית המשפט. אולי מותר לי להציג את השאלה כך, האם לדעתך הס היה במצב נפשי כזה שעשוי היה לשקר אותה שעה? זאת אותה שאלה בצורה אחרת, והשאלה עדיין עומדת, בשבילי בכל אופן, אני עוד לא התייעצתי עם חבריי.
יש לאדוני עוד מה להוסיף בשאלה הזאת? הנראית לי אם בית חשובה. המשפט... סליחה? הנראית לי חשובה. האם יש לי מה להוסיף לשאלה גופה? כן. הייתי שואל אם היה איזה מניע לידיעתו של העד. לא לשאלה המשפטית. לשאלה המשפטית. הס איננו בחיים. כן. אני אינני יכול להביא אותו כעת. ישנו כאן בעל מקצוע אשר אמנם בית המשפט עדיין לא הגיע לכך, לא אצלנו ולא בשום מקום אחר, שיפקיד את שקילת העדויות בידי פסיכיאטרים, עדיין זאת היא פררוגטיבה השמורה לבית המשפט. ובית המשפט צריך להחליט בסופו של דבר לאיזו ראיה הוא מאמין ולאיזו איננו מאמין. אבל עליי כאן, במסיבות המיוחדות האלה, להציג לעד שאלה לגבי התרשמותו הפרופסיונלית, שהרי גם הוא כפסיכיאטר, כפסיכולוג, לאור מה ששמע מן העד, לאור צורת מסירת הדברים, לאור הטסטים שעשה, מוסמך להעריך את מהימנות העדות, ואחר כך בית המשפט ישקול את העדות עצמה עם הערכת העד עצמו, ויחליט לאור כל זה אם בית המשפט מקבל ומייחס משקל לעדות. ובאופן אלטרנטיבי אני חוזר לסעיף 15 ומבקש הקלה. חברי השופט הלוי מזכיר לי שאולי דבר שממנו אפשר ללמוד היקש זה הודעות של ילדים לחוקר נוער, לפי החוק מתשט"ו. אבל שם דווקא ישנו פסק דין אשר מדגיש גם אפילו ההוראות הזאת אינה מוסרת את התפקיד של שקילת המהימנות לחוקר הנוער במקום לבית המשפט. אני גם אינני מבקש שבית המשפט באופן אוטומטי תהיה תשובתו של העד מה שתהיה, יגיד מפני שעל פרופסור גילברט זה עשה רושם של עדות אמת, מפני זה בית המשפט מחויב לקבל זאת. אבל אני חושב שיש ערך לבית המשפט לשמוע איך התרשם פסיכולוג מומחה מן הדברים שקיבל. ואחר כך ישקול בית המשפט עם התרשמות זאת והעדות וכל המסיבות האחרות היש לייחס לזה משקל. כן, נשמע את דוקטור סרבציוס בשאלה הזאת. Herr Präsident, der Sachverständige ist letzten Endes ein Gehilfe des Gerichts. Wenn er hier gehört wird, kann er seine Ansicht kundgeben. Er muss aber zunächst die Tatsachen unterbreiten, damit das Gericht diese Tatsachen selbst prüfen kann. Gerade diese Tatsachen werden aber nicht vorgetragen, sondern es wird uns nur der Schluss gebracht. Die einzige Tatsache, die vorliegt, sind die beiden Urkunden, die beiden Erklärungen, die der Zeuge gegeben hat. Wenn er dazu sich äußern will und nichts weiteres sonst, kann das Gericht ja seine Aussagen nachprüfen. Aber die sonstigen Unterhaltungen, die mit Höss und anderen Angeklagten in Nürnberg stattgefunden haben, können ja hier nicht zur Grundlage gemacht werden, weil ja die Tatsachen fehlen. Ich darf vielleicht dazu eins sagen, es ist richtig, nicht wahr, dass der Herr Zeuge sagte, ich müsste bestätigen können, dass die Angeklagten vertrauensvoll mit ihm zusammenarbeiten. Das trifft zu, aber er muss dann auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Angeklagten reichlich Gelegenheit hatten, untereinander zu sprechen und dass sie dort mit einem gewissen Sarkasmus diese Besprechungen mit hier dem Zeugen als Sachverständigen aufnahmen und sie sprachen von einem Seelenforscher und Seelenbohrer, machten sich zum Teil lustig und man hatte das Gefühl, dass sie auch ihr bestimmtes Ziel hatten und sie nahmen auch an, dass hier der Sachverständige
auch ein bestimmtes Ziel bei der Befragung hätte. Ich bin also der Ansicht, dass diese Sachverständigenaussage auf das beschränkt werden muss, was hier als Tatsachen nachgewiesen wird. לא כל כך הבנתי מה פירוש עובדות בקשר לזה, בטענות של דוקטור סבציוס. למשל, האם ההודעה, הדברים האלה שנרשמו על ידי הס, האם אלה עובדות לפי במובן הטענות האלה? Diese niedergelegte Urkunde kann als Tatsache bewertet werden. ולכן אדוני אומר שמותרת עדות של העד גם על כך אם יש לייחס אמון למסמך הזה, כן? האם זהו? Nein, was er darüber gedacht hat, das wird er wohl sagen können als Sachverständiger. Aber ob das richtig ist, was er gedacht hat, das ist ja vom Gericht zu prüfen. אדוני אב בית הדין, המומחה הוא סוף כל סוף עוזר לבית המשפט, ואם נשמע כאן בעובדות עליהם דיבר, עלול לחוות את דעתו אודותיהם. אולם עליו ראשית להביא עובדות אשר תוכלנה להיבחן על ידי בית המשפט. כאן אין מביאים עובדות אלא מסקנות בלבד. הוגשו שתי הצהרות. אם רק על זאת יחווה דעתו, יוכל בית המשפט לבחון זאת. אולם יתר השיחות אשר ניהל העד עם הנאשמים השונים שם לא תוכלנה לשמש יסוד לחוות דעתו בהיעדר עובדות שבפני בית המשפט. אשר אמר העד כי אני עצמי נוכחתי בנירנברג במידת שיתוף הפעולה, כי אני אוכל לאשר, כי נוכחתי בנירנברג במידת שיתוף הפעולה של הנאשמים איתו, אוכל לקבל זאת כנכון. אולם בית המשפט ישים ליבו כי גם לנאשמים שם היו לאחר מכן שיחות ביניהם בהם התבטאו בסרקזם אודות השיחות עם העד, ואף נשמע מעין לעג לחוקר הנפש. היה להם רושם כי העד פועל כמומחה למטרה מסוימת, ואף הם הניחו כי הם נוהגים, אף דבריהם אליו היו מכוונים למטרה מסוימת. לשאלת אב בית הדין, המסמך אשר בהיעדר המסמך אשר הוגש כאן עלול לשמש עובדה, ולשאלה הנוספת, לא מה שחשב על כך העד, על כך הוא יוכל לחוות דעתו, אבל אם נכון מה שהוא חשב, כן, בלי הלא, כן? לא, התשובה הייתה תחילה, לא עם נקודה, כן? לא, מה שחשב הס, אמר לך עוד איזה דבר על אייכמן בשיחה? Did Rudolf Hess tell you anything more about Eichmann in his conversation with you? Yes. The final statement that led to the conclusion, which I'm not allowed to draw, was... You are allowed to draw it, but it's not evidence in the court. Thank you, Your Honor. Now it's clear. Yes. The final statement that Colonel Hess made to me was in connection with trying to explain his actions as following orders, as they all did. This was the standard excuse for all of them. But in one of my last conversations, he said, after all,
It was the same with Eichmann, who was the chief of the extermination program. ובכן, באחת ההצהרות, באחד הדברים אשר נאמרו לקראת סוף השיחות בינינו ואשר במיוחד הביאוני לידי המסקנה אשר אסור לי להסיק אותה, כאן הפסקת אב בית הדין מותר לך להסיק את מסקנותיך, אולם מסקנותיך רק לא נקבל בתור הוכחה. העד, תודה, כבודך, אתה ברור לי הדבר. ובכן, באותה הצהרה אשר מסר הס, באותם הדברים שאמר לקראת סוף תקופת השיחות בינינו, באשר לטענה שהייתה תמיד טענתם של הנאשמים שאך ורק בהתאם לפקודות פעלו, אמר, כן, בסופו של דבר היה זה הרי אותו דבר לגבי איישמן, אשר עמד בראש תוכנית ההשמדה. פרופסור גילברט, אתה דיברת עם כמה מן האנשים, מן הדמויות הראשיות שפעלו בענייני ההשמדה, אולנדורף, פול, קלטנברונר, הס. האם כפסיכולוג נוצרה אצלך דמות של איש האס-אס הרצחני מבחינת אישיותו? Professor Gilbert, you spoke with the leading personalities in the chapter of extermination. You spoke to Ollendorf, Paul, Kaltenbrunner, Hess. I should like to know whether, in your mind, as mind of a psychologist, you somehow crystallized a picture of a murderous personality of an SS officer, whether you've got that picture crystallized in your mind after having spoken to these people. Yes, that was one of the main challenges of this entire study. And I wrote an analysis of what I called the murderous robots of the SS. This appears in my book, The Psychology of Dictatorship, and I have a formulation in my mind as a result of all these studies. Is this the book? Yes, Mr. Hausner, I recognize it. מה מטרת השאלות האלה, מר העד האוזנר? כמומחה, יש לו דעה. כן, סליחה, אולי הקדמתי קצת. כן, אכן היה זה אולי תגר ראשי במחקרי שלי, וניסחתי את אישיות הגולם הרצחני של האס-אס בספרי הפסיכולוגיה של הרודנות, ויש אם כן נוסחה בעיני רוחי שאני רואה אותה. היועץ המשפטי, האם זהו הספר אשר אתה מדבר אליו, הפסיכולוגיה של הרודנות? אני חושב שחובתי לנסות לתת לבית המשפט איזה הסבר שהוא מבחינת האישיות של הנאשם. האם הכוונה היא לומר שכל אנשי האס-אס היו רוצחים ולכן גם הנאשם הוא רוצח? לא, אדוני, לזה אינני צריך את הפסיכולוגיה. כדי להגיד את זה בצורה מאוד קיצונית, כן? לא, לשם בירור הדבר. לא, השאלה היא איך זה יכול להיות שילוד אישה יבצע מעשים כאלה. איך זה יכול להיות שאדם יגיע לידי כך שיעשה את המעשים המתגלים לנגד עינינו יום יום? זאת היא מטרת השאלה. מה חסר פה באישיות הזאת? אני יודע שאני ואולי גם רבים אחרים מביטים זה 6 שבועות לעבר התא הזה ושואלים את עצמנו איך זה יכול להיות מבחינת האיש. ואני יודע שהפרופסור הזה יצר לעצמו, אולי הוא המומחה הטוב ביותר בעולם.
מפני שהוא בא במגע עם גדולי הפושעים האלה. הוא דיבר איתם חודשים. הוא יצר לעצמו דמות של אישיות אשר איננה רגילה, איננה מקובלת, ויש לו הסבר מדעי. טוב, יש לי כמובן כל הכבוד לעד הזה בתור איש מדע. השאלה היא רק זאת, האם בלי העדות הזאת, כדי להפוך את הדבר הזה, האם בלי העדות הזאת יהיה חסר משהו בהוכחות המשפטיות של התביעה? כבודו, אני צריך... האם אנחנו באמת זקוקים לפסיכולוג כדי לברר את שאלת אשמת הנאשם? אבל אני צריך לתת הסבר לרקע, אדוני. גם לרקע הנפשי של האיש. ואני חושב שלא אעשה את מלאכתי שלמה אם אוותר על אפשרות אשר נזדמנה לידי. לנסות לתת הסבר. אני חושב שצריך להיות ברור שהחוות דעת הזאת איננה באה כדי להוכיח שאומנם ביצע הנאשם הזה את המעשים האלה, אלא אם יוכח על ידי יתר ההוכחות, על ידי הוכחות מסוג אחר לגמרי, שיש לייחס לו רצח בקנה מידה כזה, אז אדוני טוען, חסר עוד הסבר איך אדם מסוגל לפעול כך. בדיוק כך, אדוני, אני מודה על הניסוח. זה מה שאני רוצה להשיג מן העד. הוא כתב על זה, הוא חקר את זה. כן. האם זאת שאלה משפטית שמעניינת אותנו כאן? זאת שאלה פסיכולוגית מעניינת מאוד. אבל נניח שהעובדות הוכחו. אז אנחנו כמובן יכולים כדי להתבטא ככה, להתפלסף על הצד הפסיכולוגי של הדבר, כמו שכל אחד יכול לעשות את זה, והפרופסור יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב מכל אחד מאיתנו. אבל האם זה נוגע לשאלות שאנחנו מבררים? זה נוגע אולי באופן עיקרי לשאלה אחת. I'm sorry, Professor, that we are again getting involved into a legal זה argument. נוגע לשאלה איך אפשר להאמין לזה. מפני שבסופו של דבר הערך המצטבר, המשקל המצטבר של הדברים עובר לאיכויות אחרות. הכמות הזאת של המעשים בפרק זמן כל כך ארוך ובקנה מידה כל כך מונסטרוזי עשויה לעורר בדעת בית המשפט את השאלה האם זה בכלל ייתכן שאדם יעשה דברים. ולגבי השאלה הזאת אני חושב זה מאוד רלוונטי לברר. שזה ייתכן באישיות מסוימת אשר אינני יודע אם נזדמן לנו לפגוש דוגמתה בבתי המשפט. כן. זאת מטרת שאלתי. טוב, נשמע את דעתו של דוקטור סרווציוס על כך. Es wird immer klarer, dass der Zeuge über die Kernfrage dieses Prozesses aussagen soll, nämlich ob dem Angeklagten zuzutrauen ist, dass er solche Verbrechen begangen hat. Aber dem Sachverständigen fehlt ja das, was dem Gericht hier vorliegt, nämlich die gesamten Urkunden, aus denen sich die Verantwortung ergibt. Das ist ja die Grundlage des Verfahrens und nicht die Ansicht eines Sachverständigen. Der Sachverständige ist in Nürnberg im Auftrag der Anklagebehörde tätig gewesen. Und ich habe hier in dem Buch von Reitlinger, was dem Gericht bekannt ist, gelesen, dass er für die Alliierten sehr nützlich gewesen sei. Also er hatte doch einen bestimmten Auftrag. Und es sind auch Suggestivfragen gestellt worden. Es ist durchaus möglich, dass der Sachverständige selbst einem psychologischen Druck gefolgt ist. Ich bin daher der Ansicht, dass der Zeuge über diese Fragen sich nicht weiter äußern soll.
May I take exception to one statement, Your Honor? Yes, please. May I take exception to one statement? I believe that Herr Salvatius said that I was there at the behest of the prosecution. If that is so, it is false. I was the official prison psychologist for the International Military Tribunal. I see. Neither at the behest of the defense counsel nor the prosecution, I was on the prison staff. Yes. And, of course, as objective as it is humanly possible to be in these circumstances. ברור שמסתמן כאן הרצון לשמוע מפי עד זה עדות על השאלה המרכזית הנשאלת במשפט זה, והיא האם אפשר להעלות על הדעת שהנאשם עשה את המעשים אשר בהם מאשימים אותו. זאת שאלה אשר יש להכריע בה לאור מסמכים ותעודות אשר מהן תהיה נובעת האחריות למעשים. זאת איננה שאלה אשר אפשר להציגה למומחה. זאת ועוד, מומחה זה שימש בבית המשפט הבינלאומי הצבאי בנירנברג כאחד מעובדיה של התביעה, שימש כמומחה מטעם התביעה, וכפי שמסתבר מספרו של רייטלינגר אשר לפניי, הפתרון הסופי, היה זה מומחה אשר הועיל ביותר לטענותיהם של בנות הברית. כן, גם יש לציין שהופנו אל העד הזה כאן שאלות מדריכות. למשל, האם ייתכן לחץ פסיכולוגי על הנאשם? כל אלה אינן שאלות אשר יש להפנות ואשר התשובות עליהן יש לשמוע בבית המשפט, ועל כן מבקש אני שלא לשמוע את העד, לא לשמוע את תשובותיו על השאלות הללו. העד מבקש להעיר הערה אישית. נאמר כאן על ידי הסנגור הנכבד, הדוקטור סרבציוס, שאני הייתי מומחה מטעם התביעה. עליי להזין זאת. לא היו הדברים כך. אני הייתי הפסיכולוג הרשמי של בית הכלא, לא מטעם התביעה, אף לא מטעם הסנגוריה, ובתור מומחה פסיכולוג בבית הכלא עשיתי מלאכתי עד כמה שאפשר הדבר באובייקטיביות הרבה ביותר. אני מבקש להוסיף לתרגום מומחה מטעם בית המשפט הצבאי הבינלאומי. ככה אין דבר. טוב, תחזור על זה. הייתי שם לא מומחה, לא מטעם התביעה, אף לא מטעם הסנגוריה, אלא מומחה מטעם בית המשפט עצמו, בית המשפט הצבאי הבינלאומי בנירנברג.
החלטה מספר 60, לא נרשה עדות שמגמתה להראות שהנאשם היה מסוגל מבחינת אופיו לבצע את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום משום היותו איש אס-אס, וזאת מן הטעמים הכלליים המגבילים קבלת עדות על אופיו של נאשם במשפט פלילי. אם כך אין לי. Herr Zeuge, Sie sagten, die Angeklagten und auch die mit ihnen zusammen befindlichen prominenten Zeugen kannten noch nicht die Anklage. Aber betrachteten die Angeklagten nicht den Vorwurf Verbrechen gegen den Frieden mehr als politische Kavaliersverbrechen und war nicht der Anklagepunkt, der allen die größte Sorge machte, die Judenverfolgung? Ja, das glaube ich schon. Fingen Sie nicht alle stets von dieser Sache an zu sprechen, ohne dass man sie zu fragen brauchte? Ja, ich weiß selbst als Vernehmungsoffizier, dass unmittelbar nach der Verhaftung diese Herren schon sorgfältig ausgefragt waren und vernommen wurden. Ich habe viele dieser Vernehmungen selbst gemacht, das stimmt. כן, אני יודע שבעצמי, בתור קצין חוקר, שמיד אחר מעצרם נחקרו רבים מהם ונשאלו בקפדנות. אני עצמי יודע זאת, ושאלתי אותם וערכתי מחקרים אלה. War nicht die größte Sorge dieser Angeklagten, diesen Punkt Judenvernichtung, wie man sagt, auszubügeln? האם לא הייתה דאגתם העיקרית של הנאשמים האלה ליישר הדוריו, אם אפשר לומר כך, של פרט זה, רדיפות יהודים? Mit auszubügeln meinen Sie to evade responsibility? כשאתה אומר ליישר הדורים, האם כוונתך להימלט מאחריות? Das heißt, einen Weg zu finden, diese Unschönheit etwas zu beseitigen, indem man darüber bügelt, wie die Hausfrau sagt. הכוונה היא פשוט לניתוח פלסטי כדי לסלק את הפגם הזה. זה תרגום יותר מדי חופשי. כן. האם הכוונה היא פשוט לגהץ על פני המקום הבלתי נכון הזה, כפי שעושה מבקרת הבית? כן. Anyway, I think I get the idea. כן, אני חושב שאני יורד לסוף דעתך. Certainly they would want to wriggle out of the responsibility. I think that's what you mean. Certainly this was the case from the very beginning. כן, בוודאי שהם רצו להימלט או להתחמק מן האחריות, כך היה הדבר מראשית הדברים. War es dann nicht wesentlich, jetzt jemand zu finden, der nun die Schuld tragen sollte? Und sollte das nicht jemand sein, der nach Möglichkeit verschwunden war oder besser noch, der tot war? אם כן, בקו זה, האם לא היה חשוב למצוא אדם אשר עליו אפשר היה לטפול את האשמה והאחריות? האם לא היה כדאי דווקא למצוא אדם אשר נעלם, ואולי עוד יותר טוב, אשר מת? Ja, denkbar, Herr Verteidiger, aber kaum möglich, denn jeder... Der Zeuge, es genügt mir. אנחנו נשמע את התשובה המלאה. We will hear your full reply. כן, אפשר היה להיות סבור לכך, אבל אולי לאו דווקא אפשרי. הסניגור, תודה אדוני העד, זה יספיק לי. אב בית הדין, אנחנו נשמע את תשובתך המלאה. Ich sage denkbar, aber kaum möglich, weil jeder aus der Schuld herauswurzeln wollte, oder wie Sie sagen, herausbügeln, aber jeder auf einem anderen Weg. Denn wer nicht SS-Mann war, brauchte nur zu sagen, nun, das war Sache der SS, es hat mit mir gar nichts zu tun. Wer schon in der SS war, musste sich auf dem Chain of Command des SS verlassen. Jeder wusste zum Beispiel, dass
Kaltenbrunner Chef der RSHA war, dass Pohl Chef der WVHA war und so weiter. Aber die Herren, die an der Spitze der SS waren, haben alle gewusst, dass Eichmann und Höss unmittelbar mit dieser Vernichtung zu tun hatten. Herr Zeuge, es kommt nicht darauf an, ob man mit diesem Plan die Sache irgendwie auszubügeln Erfolg hatte, sondern dass man diesen Plan unternommen hat und dass zunächst die Zeugenaussagen, wie hier die Aussage von Höss, darauf abgestellt war. אדוני, כפי שאמרתי, אפשר להעלות על הדעת את הדבר, אך קשה לומר שזה היה אפשרי. כי כל אחד מן האנשים האלה ביקש אומנם ליישר הדורים, אך כל אחד בדרך אחרת. מי שלא היה איש ה-SS, היה עליו פשוט לומר, לא ענייני הוא זה, זהו עניינם של ה-SS. אלה שהיו בתוך ה-SS חיפשו להם מוצא בשאלת שרשרת הפיקוד. היה ידוע לכל שקלטנברונר עומד בראש המשרד הראשי לביטחון הרייך, שפול עומד בראש המשרד הראשי לכלכלה ולמשק וכו'. אולם בראש התוכניות הללו יכלו כולם להסכים, עומדים אייכמן והס. הסנגור, אין זאת שאלה חשובה אם אכן הצליחו ליישר הדורים ולהתחמק. אני ביקשתי לדעת אם ביקשו וניסו לעשות כן, ואכן ביקשו וניסו. Von einer planmäßigen Verschwörung, die Schuld auf Eichmann aufzuschieben, war absolut nicht der Fall. כלל וכלל אין לומר שהיה שם קשר שחרשו מזימה להעביר את האחריות על שכמו של אייכמן לפי תוכנית מוכנה מראש. Aber Eichmann hörte zu den Verschwundenen. אולם אייכמן היה בכל זאת שייך לאלה שנעלמו. gewiss. כן, בוודאי. Kaltenbrunner hat mir gesagt, er gehört zu den Verschwundenen. קלטנברונר אמר לי, אייכמן נמנה עם הנעלמים. Sogar zu den Toten. עם Aber הנעדרים, אפילו עם המתים. ich möchte sagen, dass Eichmann von allen gar nicht ausgewählt war, um die Schuld auf ihn aufzuschieben, sondern wenn es überhaupt so einen gab, dann war es Hitler. Ja, viele haben mir gesagt, Hitler war schuld, er hat den Befehl gegeben. Und dann war es eine Frage, wer hat diesen Befehl ausgeführt? Und das kam allmählich klar zur Licht. Es waren Eichmann und Höss. Welche Tatsachen wurden dann von den Betreffenden angegeben, aus denen sich das ergeben sollte? אייכמן לא נבחר כלל וכלל לאיש אשר יישא באשמה בפיהם של כל אלה. אם הסכימו על איש אחד שהוא האשם, היה זה היטלר. עליו הסכימו הכל כי הוא אשר נתן את ההוראה. באשר לשאלה מי ביצע את ההוראה, התברר יותר ויותר כי המדובר הוא באייכמן ובהס. שאלת הסנגור, מה היו העובדות? Die Tatsachen, dass Höss, Morgan, Kaltenbrunner, der nicht zuverlässig war, und Göring und jeder, der von dieser Vernichtung mit Kenntnis sprach, Eichmann erwähnte. Und schließlich die Haupttatsache, dass Höss ihn als Chef der Vernichtungsaktion ernannte. Nannte. Verzeihen Sie. Nannte. Excuse me, who did you mention after Hess? Morgan. Morgan. Paul und so weiter. העובדה היא שהס, מורגן, קלטנברונר אשר לאו דווקא היה מהימן ביותר, גרינג וכולם, פול, גרינג וכל אלה הזכירו את שמו של אייכמן
ובסופו של דבר שהס הוא אשר אמר בפירוש כי בראש מבצע ההשמדה עמד אייכמן. Ja, ich stelle fest, dass das alles Behauptungen sind und keine Tatsachen, die angegeben wurden. אני קובע שכל אלה הן טענות הנמסרות כאן ולא עובדות שנמסרו. Ich habe keine Fragen mehr dazu. אין עוד שאלה בפי אל העד. כן, שאלה אחת רק. האם גם רודולף הס, מפקד אושוויץ, היה בין אלה שניסו להתחמק מאחריות אישית ולהטיל אותה על אחרים? Was Rudolf Hess, the commandant of Auschwitz, This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.